So today we will discuss theorems or rules of probability. So regarding the theorems of probability, there are two important theorems of probability. One is addition theorem and the second one is multiplication theorem. So the theorems of probability, there are mainly two theorems of probability, or there are two important theorems of probability, that is addition theorem and multiplication theorem. Okay, so first we will see the addition theorem or rule of probability. So addition theorem or rule of probability, there are two different situations. One is the situation for mutually exclusive events and the other one is regarding for any two events that is not mutually exclusive events. So when we discuss about the addition theorem or the rule of probability, there are two different situations. One is for mutually exclusive events and the second one for not mutually exclusive events. So first we will see the addition theorem for mutually exclusive events. So the addition theorem states that if two events A and B are mutually exclusive, the probability of the occurrence of either A or B is the sum of individual probability of A and B. നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൺ ഓഫ് ദ ആക്സിയം വാസ് ഇൻ കേസ് ടു ഈവൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ദെൻ probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. അത് axiomatic approachനകത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay. So in case the events are mutually exclusive, then the addition theorem, that is A union B, that is probability of A union B or A or B. So that is probability of A or B or probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. അപ്പോൾ തിയറംസ് പറയുമ്പം രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറംസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് എഡിഷൻ തിയറമാണ്, രണ്ടാമത്തേത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ തിയറമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എഡിഷൻ തിയറമിലും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസിൻ്റെ കേസിലും രണ്ടാമത്തേത് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസിൻ്റെ കേസിലും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസിൻ്റെ കേസിൽ എഡിഷൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് probability of A union B or probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B. You know the meaning of mutually exclusive events, that is the happening of one event. In case an event happens, then it will be excluding the happening of the other event, or the happening of one event prohibits or excludes the happening of the other event. Such events are known as mutually exclusive events. So in case of mutually exclusive events, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. Okay, now the second case is addition theorem for any two events that is not mutually exclusive. So any two events in the sense not mutually exclusive. So if A and B are any two events not mutually exclusive, the probability of the occurrence of either A or B is the sum of their probabilities minus probability for both to happen. So in case of events not mutually exclusive, probability of A union B or A or B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. That is, the probability of the occurrence of either A or B is the sum of their probabilities, that is probability of A plus probability of B, minus probability for both to happen, that is probability of A intersection B. So that's the difference. In case it is mutually exclusive, then there is no situation of probability of A intersection B, because the events are mutually exclusive. Okay, that is the happening of one event will exclude the happening of the other. That is, two events will not occur simultaneously. So there is no question of probability of A intersection B in case of mutually exclusive events. So here the formula is probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. അപ്പോൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി വരാനില്ല. കാരണം ഒരു ഈവൻറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഈവൻറ്റ് സംഭവിക്കില്ല.
ഓക്കെ, അതാണല്ലോ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അടുത്ത ഈവൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് ദ അതർ. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ദർ ക്യാൻ ബി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇതാണ് എഡിഷൻ തിയറം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, വി വിൽ സീ ദ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് if A and B are two mutually exclusive events and probability of A is equal to 0.45 and probability of B is equal to 0.35, find A union B. So here the events are mutually exclusive. So if A and B are two mutually exclusive events and P of A is equal to 0.45 and P of B is equal to 0.35, find A union B. അപ്പോൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവിൻ്റെ കേസിൽ യു നോ ദ ഫോർമുല ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഓർ എ ഓർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ 0.45 ആണ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി 0.35 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A union B is equal to probability of A plus probability of B, that is 0.345 plus 0.35, that is equal to 0.80. ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല അറിയാം, പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി ആണ്. പി ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.45 ആണ്, പി ഓഫ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് 0.35 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി is equal to 0.45 plus 0.35, that is equal to 0.80. Now, next question. So this is the question. Okay. A card is drawn at random from an ordinary pack of 52 cards. Find the probability that the card is either spade or diamond. So a card is drawn at random from an ordinary pack of 52 cards. Find the probability that the card is either spade or diamond. അപ്പോൾ 52 കാർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ്, അതിനകത്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർഡ് റാൻഡം ആയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രോ ചെയ്ത കാർഡ് സ്പേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ കാർഡ്സിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? 4 സിമ്പിൾസ് ആണ് കാർഡിനുള്ളത്. ഒന്ന് സ്പേഡ്, അടുത്തത് ക്ലബ്സ്, അടുത്തത് ഹാർട്ട്സ്, അതേപോലെ ഡയമണ്ട്. അതായത് 2 സെറ്റ് ബ്ലാക്ക് കാർഡും 2 സെറ്റ് റെഡ് കാർഡും. ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിലും, അതായത് ഓരോ സൈനിനകത്തും 13 കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് കെ, ക്യു, ജെ, എയ്സ്. പിന്നെ എയ്സ് ഈക്വൽ ടു 1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. അങ്ങനെ എ മുതൽ 10 വരെ 10 കാർഡ്സും പ്ലസ് കിങ്, ക്വീന്, ജെ, അങ്ങനെ 3 കാർഡ്സും. അങ്ങനെ ഓരോ സൈനിനകത്തും 13 കാർഡ്സ് ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 13 കാർഡ്സിൻ്റെ 4 സൈന് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഓൾ ടുഗെദർ 52 കാർഡ്സ് വരുന്നത്. അതായത് 13 into 4. അപ്പോൾ ഓരോ സൈനിനകത്തും നമുക്ക് 13 കാർഡ്സ് ഈച്ചാണുള്ളത് എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ കാർഡ് ഇസ് എയ്തർ സ്പേഡ് ഓർ ഡയമണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്പേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിളാണ്, ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പേഡ് കാർഡ്സും ഡയമണ്ട് കാർഡ്സും എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കാർഡ്സിൻ്റെത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് സ്പേഡ്, ഇത് ക്ലബ്സ്, ഇത് ഹാർട്ട്സ്, ഇത് ഡയമണ്ട്. അങ്ങനെ 4 സൈൻസ് ആയിരുന്നു. 2 ബ്ലാക്ക് സൈൻസും 2 റെഡ് സൈൻസും. ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈനിനകത്തും 13 കാർഡ്സ് ഈച്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പേഡിൽ 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, ക്ലബ്സിൽ 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഹാർട്ട്സിൽ 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ടിനകത്തും 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതായിരുന്നു കെ, ക്യു, ജെ, പിന്നെ എയ്സ് മുതൽ
10 വരെ 10 കാർഡ്സ് പ്ലസ് ഈ 3 കാർഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് 13 ഈച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സൈനിനകത്തും 13 കാർഡ്സ് ഈച്ച് ആണുള്ളത്. സോ 13 ഇൻറ്റു 4 ടോട്ടൽ 52 കാർഡ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ കാർഡ് ഇസ് എയ്തർ സ്പെയ്ഡ് ഓർ ഡയമണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ്? That is probability of A is equal to probability of getting a spade. Then probability of B is equal to probability of getting a diamond. അപ്പോൾ സ്പേഡ് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അതൊരു സൈനാണ്. അപ്പം 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ടും ഒരു സൈനാണ്. അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 13 ആണ്. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ സ്പേഡ് 13 ബൈ ടോട്ടൽ 52. നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ആണ് നോക്കുക. ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം 52 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 13 by 52 ഡയമണ്ട് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 13 by 52. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ആണ്. കാരണം രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഇല്ല. സ്പേഡ് വേറെ ഡയമണ്ട് വേറെ, രണ്ടും രണ്ട് സൈൻസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 13 by 52 plus 13 by 52 that is equal to 26 by 52 that is 1 by 2. So the probability of getting a spade card or a diamond card is equal to 13 by 52 plus 13 by 52 that is equal to 26 by 52 1 by 2. Okay. Now next. So this is another question. Okay. A bag contains 4 white, 2 black, 3 yellow and 3 red balls. What is the probability of getting white or red ball at random in a single draw of 1? അപ്പോൾ ഒരു ബാഗിനകത്ത് 4 വൈറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ട്, 2 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഉണ്ട്, 3 യെല്ലോ ബോൾസ് ഉണ്ട്, 3 റെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൈറ്റ് ഓർ റെഡ് ബോൾ അറ്റ് റാൻഡം ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡ്രോ ഓഫ് 1 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എത്രയാ? ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ്. സോ ഹിയർ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എത്ര വരും? ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം വിൽ ബി 4 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 3. സോ ടോട്ടൽ ബോൾസ് 4 പ്ലസ് 2 6, 6 പ്ലസ് 3 9, 9 പ്ലസ് 3 12. സോ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 12 ആണ്. ഇനി വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് വരിക? 4 വൈറ്റ് ബോൾസ് ആണുള്ളത്. So white കിട്ടാനുള്ള probability will be, it will be that is 4 divided by 12. Okay, then plus red ball കിട്ടാനുള്ള probability will be 3 red balls ആണുള്ളത്, total 12 balls ആണ്. So red ball കിട്ടാനുള്ള probability will be 3 divided by 12. So that is equal to, so probability of A, that is probability of getting white ball, is equal to 4 divided by 12. And probability of B, that is the probability of getting red ball, is equal to 3 divided by 12. So the probability of getting white or red ball, that is probability of A union B, is equal to 7 divided by 12. Okay, so this is the probability of getting white ball. This is for red ball. So total probability is equal to 7 divided by 12. Okay, next. Find the probability of getting a total of 7 or 11 in a single throw of 2 dice. So find the probability of getting a total of 7 or 11 in a single throw of 2 dice. So we are throwing 2 dice and we have to find out the probability of getting a total of 7 or a total of 11. So അപ്പം 7 ടോട്ടൽ കിട്ടാൻ, അത് 2 ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ 2 ഡൈസിലും കൂടെ ടോട്ടൽ 7 കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 11 വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ 7 കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 7 കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറ. What will be the probability for getting 7 or total of 7? That is, it can be 1, 6. നമുക്കറിയാം 1 മുതൽ 6 വരെയാണ് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7 ടോട്ടൽ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി either 1, 6, 6, 1. ദെൻ 2 പ്രോബബിലിറ്റി ആയി.
ദെൻ രണ്ടാമത്തത് 2 5 5 2. ഓക്കെ, 4. പിന്നെ വരാനുള്ളത് 3 4 4 3. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 6 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ടോട്ടൽ 7 വരാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു ഡൈയിൽ 6ഉം അടുത്ത ഡൈയിൽ 1ഉം. സോ ടോട്ടൽ വിൽ ബി 7. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ റിവേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് ഡൈയിൽ 1ഉം അടുത്തതിൽ 6ഉം. അതേ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി. ഇനി അടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് 2 5ഉം 5 2ഉം വരാം. ദെൻ അതല്ലെങ്കിൽ 3 4ഉം 4 3ഉം വരാം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 7 കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 36. ടോട്ടൽ അറിയാലോ 36, അതായത് 6 ഔട്ട്കം ആണ് ഒരു ത്രോയിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ 2 ഡൈസ് ആണ് ത്രോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 6 സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 36. സോ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 36 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ 7 വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇസ് 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 36. ഓക്കെ, ദെൻ പ്ലസ് 11 വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ്? 11 വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതായത് 5 6ഉം 6 5ഉം. വേറെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നും വരാനില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ 5 6 ഓർ 6 5. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 11 വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 36. സോ ദാറ്റ് ഇസ് the probability of getting a total of 7 or 11 is equal to 8 divided by 36. That is equal to 2 divided by 9. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 divided by 9 കിട്ടും. 4നെ കൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. So that is 2 divided by 9. So ഇതാണ് the probability of getting a total of 7 or 11. Okay. So next question. Find the probability of an ace or spade from a pack of cards. Okay. Find the probability of an ace or spade from a pack of cards. In a pack of cards, so this is the question. Now, in a pack of cards, there will be 4 ace cards and 13 spades cards. You know, spade is a sign and ace is one among each sign. So, in a pack of cards, there will be 4 ace cards and 13 spades cards. Out of this, one will be both ace and spade. Okay. So again, this is a set of cards. So you are asked to find an ace as well as a spade. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് 4 സിമ്പിളുള്ള കാർഡ്. ഇതിനകത്ത് സ്പെയ്ഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനകത്ത് 13 കാർഡ്സ് സ്പെയ്ഡിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ 13നകത്ത് ഒരെണ്ണം എയ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ എയ്സ് കാർഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയ്സ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 4നകത്തും ഓരോ എയ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇവിടെ ഒരു എയ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എയ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എയ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എയ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 4 എയ്സ് കാർഡ്സ് വരും. അതിനകത്ത് ഒന്ന് എന്താണ്? ഒന്ന് സ്പെയ്ഡ് എയ്സ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 13 കാർഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. ഈ ഒരു സിമ്പിളിൽ, സ്പെയ്ഡ് സിമ്പിളിനകത്ത് 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം സ്പെയ്ഡ് എയ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഈ 13ൽ ഒരെണ്ണം എയ്സ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 4 എയ്സിനകത്ത് ഒരെണ്ണം സ്പെയ്ഡ് എയ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ 13ൽ ഒരെണ്ണം എയ്സ് ആണ്. അതേപോലെ 4 എയ്സ് കാർഡ്സിനകത്ത് ഒരെണ്ണം സ്പെയ്ഡ് എയ്സ് ആണ് എന്ന് ഓർക്കുക. സോ ഹിയർ വെൻ വി ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി P of drawing an ace or spade. So that will be, it's not mutually exclusive. So probability of A union B is equal to, കാരണം mutually exclusive അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം സ്പെയ്ഡിനകത്ത് ഒരെണ്ണം എയ്സ് ആണ്, 4 എയ്സിൽ ഒരെണ്ണം സ്പെയ്ഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഈ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെയ്ഡ് എയ്സ് ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. കാരണം അത് രണ്ടിനകത്തും വരുന്നുണ്ട്. സ്പെയ്ഡിനകത്ത് ഒരെണ്ണം എയ്സ് ആണ്, 4 എയ്സിൽ ഒരെണ്ണം സ്പെയ്ഡ് എയ്സ് ആണ്. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. സോ probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. That is, A's കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 4 സൈനിലും ഓരോ A's ആണ്. സോ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 52 പ്ലസ് സ്പെയ്ഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മൊത്തം സ്പെയ്ഡിനകത്ത് 13 കാർഡ്സ് ആണുള്ളത്. സോ 13 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 52 മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 52. ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെയ്ഡ് A's ൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ്
So this is a situation of not mutually exclusive. So it is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, that is 4 by 52 plus 13 by 52 minus 1 divided by 52. That is, it will be 16 by 52, that is 4 divided by 13. Okay. Just one more question. The probability that a contractor will get a plumbing contract is 2 by 3. And the probability that he will not get an electric contract is 5 by 9. If the probability of getting at least one contract is 4 by 5, what is the probability that he will get both the contract? So the question is the probability that a contractor will get a plumbing contract, that is 2 by 3. Then the probability that he will not get an electric contract, 5 by 9. So what will be the probability for getting an electric contract? That will be the probability that he will not get is 5 by 9. Then the probability that he will get will be 1 minus 5 by 9. You know, the total probability is always 1. Okay, so 1 minus 5 by 9, that will be 4 by 9. Now, if the probability of getting at least one contract, that is probability of A union B, that is A or B, at least in the sense A or B. So the probability of getting at least one contract, that is A or B, is equal to 4 by 5. Now what is the probability? So what is the probability that he will get both the contract? That is, you have to find out the probability of A intersection B. Okay, question clear right now. Plumbing contract and electric contract ഉണ്ട്. അപ്പോൾ plumbing contract കിട്ടാനുള്ള probability 2 by 3 ആണ്. Then electric contract കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള probability 5 by 9 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള probability എത്രയായിരിക്കും? 1 minus 5 by 9, that is 4 by 9 ആയിരിക്കും electric contract കിട്ടാനുള്ള probability. Then probability of getting at least one contract, അതായത് plumbing contracto electric contracto കിട്ടാനുള്ള probability, that is probability of A union B or A or B, അത് 4 by 5 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ probability that he will get both the contract എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റും കിട്ടാനുള്ള probability, അതായത് probability of A intersection B ആണ് നിങ്ങൾ കാണാനുള്ളത്. Okay, so probability of A is equal to 2 by 3, probability of B is equal to 4 by 9, probability of A union B is equal to 4 by 5, and you have to find out probability of A intersection B. Okay, so probability of getting plumbing contract 2 by 3, probability not getting electric contract 5 by 9, probability of getting electric contract 4 by 9, then probability of getting at least one contract, that is P of A union B, is equal to 4 by 5. So here the formula is probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇതിനകത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ 4 by 5 is equal to 2 by 3 plus 4 by 9 minus probability of A intersection B. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A intersection B is equal to ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ it will be probability of A intersection B. So probability of A intersection B is equal to 2 by 3 plus 4 by 9. ഇവിടെ എഴുതിയത് മാറിയതാണ്. 4 by 9 minus, so this is not 2 by 3, it is 4 by 9. Okay. So it is 4 by 9 minus ഈ 4 by 5 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം 4 by minus 4 by 5. So 2 by 3 plus 4 by 9 minus 4 by 5. So that is equal to, ഇത് LCM എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. 9-ൻ്റെയും 5-ൻ്റെയും 3-ൻ്റെയും കൂടെ LCM will be 45. അതായത് എല്ലാം പോകുന്നത് 3 പോകുന്നതും 9 പോകുന്നതും 5 പോകുന്നതും അതിൻ്റെ LCM. So that is 45. So LCM എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you will get 14 divided by 45. So the probability that this contractor will get both the contract is equal to 14 divided by 45. Okay. So, okay, thank you.